From the given figure, find out angle ABC. എ ബി ഡയാമീറ്റർ ആണ്. എ സിയും ബി ഡിയും കോഡ് ആൻഡ് സെയിം ലെങ്ത് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ എ ബി സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. നമുക്കറിയാം ദ ആംഗിൾ വിച്ച് subtends at the center is double than its subtends at the center at any point of the circumference. ഇതിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ സി 1/2 into 72 degree equal to 36 degree. Angle ABC 36 degree. Find angle BAD. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ സിയും ബി ഡിയും സെയിം ആണ്. ഇത് രണ്ടും കോഡാണ്. സെയിം കോഡ് സബ്റ്റൻസ് സെയിം ആംഗിൾ എന്നാണ്. ഇവിടെ 36 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 36 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു 36 ഡിഗ്രി. Find angle ABD. നമുക്കറിയാം സെമി സർക്കിൾ ആംഗിൾസ് ആർ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോ ഡി 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോ ട്രയാംഗിൾ എ ബി ഡി equal to 180 degree minus 36 degree minus 90 degree. നമുക്ക് കിട്ടും 54 degree. അങ്ങനെ ആംഗിൾ എ ബി ഡി is equal to 54 degree. Prove it. ഈ കോട്ടെ കോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എന്നെടുക്കാം. സൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് cos A divided by sin A minus cos A divided by 1 plus tan A sin A by cos A എന്ന് എടുക്കാം. sin A divided by sin A plus cos A divided by sin A minus cos A divided by sin A plus cos A divided by cos A. ഇത് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ sin square A divided by sin A plus cos A minus cos square A divided by sin A plus cos A. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് sin സ്ക്വയർ A മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ A ഡിവൈഡഡ് ബൈ sin A പ്ലസ് കോസ് A എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് sin A പ്ലസ് കോസ് A ഇൻറ്റു sin A മൈനസ് കോസ് A എന്ന് എടുക്കാം. divided by sin A plus cos A. ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ sin A minus cos A which is equal to RHS. Hence proved. Find out the ratio and coordinates of the point of intersection. This line is divided by y-axis. Find the coordinates. Let the coordinates of point of intersection be 0, 5. നമുക്ക് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം m1 and m2. നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2, comma m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2.
0, y equal to m1 into x2 minus 5 plus m2 into x1 5 divided by m1 plus m2, comma m1 into y2 3 plus m2 into y2 3 divided by m1 plus m2, minus 5m1 plus 5m2 divided by m1 plus m2, comma 3m1 plus 3m2 divided by m1 plus m2. Zero equal to minus 5m1 plus 5m2 divided by m1 plus m2. ഇത് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 0 ആകും. 0 equal to minus 5m1 plus 5m2. ഈ minus 5 ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകും. equal to 5m2. m1 divided by m2 equal to 5 divided by 5. m1 divided by m2 equal to 1 divided by 1. Therefore, the ratio m1 is to m2 equal to 1 is to 1. ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. y equal to 3 into m1 1 plus 3 into m2 1 divided by 1 plus 1 equal to 3 plus 3 divided by 2, 6 divided by 2 equal to 3. The coordinates of point of intersection are 0, 3. Find the radius of the marble. Let R be the radius of spherical ball and small letter r be the spherical marble. Volume of spherical ball equal to 4 by 3 pi r cube. ഇവിടെ r ന്റെ വാല്യൂ 6 ആണ്. അപ്പോൾ 4 by 3 pi into 6 cube. Volume of spherical marble equal to 4 by 3 pi r cube. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 4 by 3 pi into 6 cube equal to 64. കാരണം 64 സ്ഫെറിക്കൽ മാർബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ബോൾ ഡെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 64 into volume of one spherical marble 4 by 3 into pi into r cube. pi cancel ആയി പോകും. ഈ 4 by 3 ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 3 by 4 ആകും. അങ്ങനെ അതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 6 cube divided by 64 equal to r cube. ഈ 64 വരുന്നത് 4 into 4 into 4. 4 ന്റെ ക്യൂബ് ആണ് 64. അപ്പൊ നമുക്ക് 6 cube divided by 4 cube equal to r cube. ഈ ക്യൂബ് സെയിം ആണ്. r-നും ഉണ്ട് 6-നും 4-നും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് r equal to 6 divided by 4, that is 1.5 centimeter. Find the probability of a vowel. Authorizes ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 10 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വവൽ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ വവൽ ടോട്ടൽ ഇതിൽ 5 വവൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 5 by 10, that is 1 by 2. Find the probability of first 9 letters of English alphabet. ഫസ്റ്റ് 9 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഓതറൈസസിലുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്
എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. There are 4 outcomes. For probability of first 9 letters, 4 divided by 10, that is 2 by 5. Find the probability of last 9 letters of English alphabet. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം 5 ആണ്. For probability of last 9 letters equal to 5 by 10, that is 1 by 2. Calculate the total amount of GST paid in the above question. ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് മെഡിസിന്റെ കോസ്റ്റ് 950 ആണ്. ഷൂസ് 3000, ലാപ്ടോപ്പ് 1000 rupees. ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഫൈനൽ കോസ്റ്റ്. മെഡിസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലപ്പോൾ 950, ഷൂസിനും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലപ്പോൾ 3000. പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിന് 30% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം കിട്ടുന്നത് 700 rupees ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന GST റേറ്റുകൾ 5% for medicine, 18% for shoes and 18% for laptop. ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് GST കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. GST മെഡിസിന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ 950 into 5 ആണ് മെഡിസിന്റെ GST. 475 divided by 10 നമുക്ക് കിട്ടും 47.5. ഷൂസിന്റെ GST ആണ് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 3000 into 18 divided by 100 നമുക്ക് കിട്ടും 540. ഇനി ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിന്റെ GST കണ്ടുപിടിക്കണം. GST equal to 700 into 18 divided by 100. The answer is 126 rupees. GST 47.5 ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ 540 rupees. ഇവിടെ വന്നപ്പോ 126. ഇനി ഫൈനൽ പ്രൈസും കിട്ടുന്നത് GSTയും ഫൈനൽ കോസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 997.5, ഇവിടെ 3540 rupees, ഇവിടെ 826. ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണണം. 5363.5. ഇനി GSTയുടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണണം. 713.5